Suppose this is the group G, and this is the group G dash, and this is the isomorphism phi from G to G dash. But B is an element x raised to k is equal to B. The equation x raised to k is equal to B. Suppose x raised to k is equal to B has two solutions in G. The equation x raised to k is equal to B has two solutions in G. Then the corresponding equation x raised to k is equal to phi of B. Phi of B is here. Phi of B is a point in here, G dash. So the equation x raised to k is equal to phi of B has two solutions in G dash. This is the meaning. G x raised to k is equal to B എന്ന equation രണ്ട് solution ഉണ്ടെങ്കിൽ G dash x raised to k is equal to phi of B എന്ന equation രണ്ട് solution ഉണ്ടാവും. Suppose x raised to k is equal to B has three solutions in G, then x raised to k is equal to phi B has three solutions in G dash. Suppose x raised to k is equal to B, suppose x raised to k is equal to B has five solutions in G, then x raised to k is equal to phi of B has five solutions in G dash. This is the actual meaning of this statement. ഇവിടെ x raised to k is equal to B എന്ന ഇക്വേഷന് എത്ര സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ അത്രയും എണ്ണം സൊല്യൂഷൻസ് G ഡാഷിലും x raised to k is equal to phi of B എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഈ തിയറം പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? എന്താണ് തിയറത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. നോക്കാം എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഞാനേ suppose A is a solution of the equation. Suppose A is a solution of x raised to k is equal to B. Suppose A is a solution of x raised to k is equal to B in G. അല്ലേ, ഇവിടെ A എന്നൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ x raised to k is equal to B എന്ന ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് A എങ്കിൽ നമുക്കറിയാലോ, നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എക്സിന് പകരം A കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ. A raised to k is equal to B സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യല്ലോ. ജിയിലുള്ള ഒരു ജിയിൽ A എന്ന എലമെന്റ് x raised to k is equal to B എന്ന ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. Then what is phi of A raised to k? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞല്ലോ, phi of A raised to k is phi of A the. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു, ഇതിന് രണ്ട് സൈഡും phi അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്ലൈ phi on both sides. രണ്ട് സൈഡും phi കൊടുത്താലോ. Phi of A raised to k is equal to phi of B. We have phi of A raised to k can be written as phi of A the whole raised to k. Phi of A the whole raised to k is equal to, by property 2 അല്ലേ, 2 ആണോ? Phi of A raised to k is equal to phi of A the whole raised to k is using property 2. രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നോക്കിയേ, phi of A raised to k is equal to, ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? Phi of B is a solution of the equation x raised to, ഇവിടെ x raised to k is equal to phi of B ആണെങ്കിൽ x ന് പകരം phi of A വന്നിരിക്കുകയല്ലേ. So phi of A is a solution of the equation x raised to k is equal to phi of B in G dash. So x raised to k is equal to phi of B എന്ന ഇക്വേഷനിൽ x ന് പകരം phi of A വന്നിരിക്കുകയല്ലേ. So phi of
A is a solution of the equation x raised to k is equal to phi of b in g dash. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എ എന്നൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈ ഓഫ് എ എന്ന എലമെന്റ് എക്സ് റൈസ് ടു കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന ഇക്വേഷനിൽ ജിയിലെ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫൈ ഓഫ് എ എന്ന എലമെന്റ് എക്സ് റൈസ് ടു കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് ബി എന്ന ഇക്വേഷന് ജി ഡാഷിലെ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ഇനി തിരിച്ച് now suppose y is a solution of x raised to k is equal to phi of b in g dash. ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ y b ആക്കാം അല്ലെ. suppose c is a solution of x raised to k is equal to phi of b in g dash. Then c raised to k is equal to phi of b ആയിരിക്കുമല്ലോ. അടുത്തോ ഇനി ഫൈ ഓണ്ടു അല്ലേ, ഫൈ ഐസോമോർഫിസം അല്ല, ഫൈ ഐസോമോർഫിസം ആകുമ്പോൾ ഒന്നെണ്ണം ഓണ്ടും ഹോമോമോർഫിസം അല്ലേ. ഫൈ ഓണ്ടു ആയതുകൊണ്ട് സി എന്ന എലമെന്റ് എവിടത്തെ എലമെന്റാ, ജി ഡാഷിലെ എലമെന്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ സി ഒരു പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സിൻസ് ഫൈ ഈസ് ഓൺ ടു there exists an element small a, there exists an element small a in G so that C യുടെ പ്രീമേജ് ആണ് a, phi of a is equal to C ആയിരിക്കും അല്ലെ. ഓൺ ടു ആയതുകൊണ്ട് ഫൈ ഓൺ ടു ആയതുകൊണ്ട് സി എന്ന എലമെന്റ് ജി ഡാഷിലെ എലമെന്റ് ആണ്. സി ജി ഡാഷിലെ എലമെന്റ് ആണ്. സി എന്ന് വെച്ചാൽ ജി ഡാഷിലെ എലമെന്റ് ആണ്. അപ്പോ അതിനൊരു പ്രീമേജ് എവിടെയുണ്ട്, ജിയിലുണ്ട്. ഫൈ ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ആവുന്ന ഒരു എ ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഞാൻ ഈ സീന് പകരം കൊടുക്കാം, ഫൈ ഓഫ് എ കൊടുക്കാമല്ലോ. ഫൈ ഓഫ് എ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് ബി. ഫൈ ഓഫ് എ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ഫൈ ഓഫ് എ റൈസ് ടു കെ എന്ന് പറയാലോ. ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് ബി അല്ലേ. ഫൈ ഓഫ് എ റൈസ് ടു കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് ബി. ഇത് ഫൈ വൺ ഓൺ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ. ഫൈ വൺ ഓൺ ഫംഗ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എ റൈസ് ടു ഫൈ ഓഫ് എ റൈസ് ടു കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് ബി ആണെങ്കിൽ എ റൈസ് ടു കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറയാലോ. കാര്യം എന്താ, സിൻസ് ഫൈ ഇസ് 1 1 1 ആവുമ്പോ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് വൈ ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ അല്ലേ. അപ്പോൾ എ റൈസ് ടു കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി. അപ്പൊ എന്തായി, thus A is a solution of the equation x raised to k is equal to b. Thus A is a solution of x raised to k is equal to b in G. നോക്കടോ, ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, A is a solution of x raised to k is equal to b in G എന്നെടുത്തപ്പോ phi of A is a solution of x raised to k is equal to phi of b in G dash എന്ന് കിട്ടി. അടുത്തോ തിരിച്ച് C is a solution of x raised to k is equal to phi of b in G dash എന്നെടുത്തപ്പോ A is a solution of x raised to k is equal to b in G എന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ there exists a one-to-one correspondence between one-to-one correspondence between the sets of solutions. ശരിയല്ലേ?
ജിയിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജിയിൽ എ എന്നൊരു സൊല്യൂഷൻ എക്സ് റൈസ് ടു കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈ ഓഫ് എ എന്ന സൊല്യൂഷൻ എക്സ് റൈസ് ടു കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് ബിക്ക് ജി ഡാഷ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തിരിച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മറ്റൊരു സൊല്യൂഷൻ, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സൊല്യൂഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയും അവിടെയും ജിയിലും ജി ഡാഷിലും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്. There exists a one-to-one correspondence between the sets of solutions. Hence, എന്ത് പറയാം, hence the equation x raised to k is equal to b has the same number of solutions in G as does the equation x raised to k is equal to phi of b in G dash. Note ചെയ്തോ? മനസ്സിലായോ? അത് x raised to k is equal to b എന്ന ഇക്വേഷന് എത്ര സൊല്യൂഷൻ ജിയിലുണ്ടോ അത്രയും എണ്ണം സൊല്യൂഷൻസ് എക്സ് റൈസ് ടു കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് ബി എന്ന ഇക്വേഷന് ജി ഡാഷിലുണ്ട് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ എക്സ് റൈസ് ടു കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബിക്ക് എ എന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എടുത്തു. അപ്പോ ആ എക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫൈ ഓഫ് എ എന്ന സൊല്യൂഷൻ എക്സ് റൈസ് ടു കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് ബിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി ജി ഡാഷിൽ. പിന്നെ എക്സ് റൈസ് ടു കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് ബിക്ക് ഒരു സി എന്നൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എടുത്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് റൈസ് ടു കെ ഈക്വൽ ടു ബിക്ക് സി എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്, ഫൈ ഓഫ് എ എന്നൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റി. അതുകൊണ്ട് one-to-one correspondence between the sets of solutions. Hence x raised to k കഴിഞ്ഞോ. Thus the equation, suppose phi from G to G dash is an isomorphism where the equation x raised to k is equal to b has the same number of solutions in G as does the equation x raised to k is equal to phi of b in G dash.
കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞോടെ? കഴിഞ്ഞില്ലേ? കഴിഞ്ഞോ? അടുത്തതോ? 7th സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാ നോക്കണേ? If G is finite, അവിടെ ഉള്ളത് എന്താ? Given phi from G to G dash be an isomorphism. Phi from G to G dash be an isomorphism. If G is finite, then and G dash has exactly same number of elements. If G is finite, also given G is finite. G is finite means order of G is finite എന്നാണ് അല്ലേ? Finite number of elements now. Also given G is finite order. G has a finite number of elements. So given G has finite number of elements. Then prove that G and G dash has exactly same number of elements of every order. G and G dash has exactly same number of elements of every order. And the meaning എന്താ? G യും G dash. ജിയിൽ നിന്ന് G ഡാഷിലോട്ട് ഫൈ എന്നൊരു ഐസോമോർഫിസം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ജിയില് ഒരു 5 ഓർഡർ ഉള്ള ഒരു 7 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ G ഡാഷിലും 5 ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ 5 ഉള്ള 7 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. G എന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ ഓർഡർ 10 ആയിട്ടുള്ള 20 എലമെന്റ്സ് ഓർഡർ 10 ആയിട്ടുള്ള 20 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ G ഡാഷ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിലും ഓർഡർ 10 ആയിട്ടുള്ള 20 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. G എന്ന ഗ്രൂപ്പില് ഓർഡർ 3 ആയിട്ടുള്ള 4 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡർ 3 ആയിട്ടുള്ള 4 എലമെന്റ്സ് ജിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ G ഡാഷിലും ഓർഡർ 3 ആയിട്ടുള്ള 4 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഐസോമോർഫിസം ആണെങ്കിൽ അത് പറ്റുള്ളൂ. അതാ പറയാം. അപ്പോ നമുക്കിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? G and G dash has exactly same number of elements of every order. G and G dash has exactly same number of elements of every order. അതിലൊന്നുമില്ല പ്രൂഫില്ല, കാരണം നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ we have order of an element A. Order of an element A. Order of A is same as order of phi of A. അല്ലേ? ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാ? Property order of an element is same as order of the image of that element is order property 5 അല്ലേ? Property 5 ആണ്. ഓർഡർ ഓഫ് എയും ഓർഡർ ഓഫ് phi of എയും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഈ എന്റെ എലമെന്റ് എ എന്ന എലമെന്റിന്റെ ഓർഡർ 5 ആണെങ്കിൽ phi of A എന്ന എലമെന്റിന്റെ ഓർഡർ 5 ആയിരിക്കും. എ എന്ന എലമെന്റിന്റെ ഓർഡർ 6 ആണെങ്കിൽ phi of A എന്ന എലമെന്റിന്റെ ഓർഡറും 6 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ we have order of A in G. Order of A in G is equal to order of phi of A in G dash. So G ഫൈനൈറ്റ് ഓർഡർ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെ
ജി ഫൈനൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ജി ഡാഷും ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരിക്കലും ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഐസോമോർഫിക് ആവില്ല. ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാ? ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഐസോമോർഫിക്. ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ n ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു Zn. ഇൻഫിനിറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു Z. ശരിയല്ലേ? ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ n ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു Zn. ഫൈനൈറ്റ് സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു ഫൈനൈറ്റ് സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അത് പറ്റില്ല അവിടെ പറയാൻ. സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് പറ്റത്തുള്ളൂ. ആ തിയറം പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ അല്ലാതെ തന്നെ പറയാലോ. എ എന്ന എലമെന്റിന്റെ ഓർഡർ 5 ആണെങ്കിൽ ഫൈ ഓഫ് എ എന്ന എലമെന്റിന്റെ ഓർഡർ 5 ആണ്. പിന്നെ ഇതിലപ്പുറം എന്ത് വേണം? അപ്പൊ പ്രൂഫ് ആയല്ലോ. ഹെൻസ് thus this property is possible for every elements. Thus this property is possible for all elements. Hence G and G dash has exactly the same number of elements of every order. Exactly the same number of elements of every order. Same number of elements of every order. Remember. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത്, ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മനസ്സിലുള്ളതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണമെന്ന് വെച്ചാല് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഐസോമോർഫിക് ആണ് അല്ലെന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. ആണെന്ന് പറയാൻ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല. ഇത് ഐസോമോർഫിസം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ശരിയാവൂ, അല്ലെ? രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഐസോമോർഫിക് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫൈ ഫ്രം ജി ടു ജി ഡാഷ് ഒരു ഐസോമോർഫിസം ആണെങ്കിലാണ് ഐസോമോർഫിസം. ഇതൊരു ഐസോമോർഫിസം ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ആൻ ഐസോമോർഫിസം, ദെൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ, ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റിന്റെ ഇമേജ് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ എന്താ, ഓർഡർ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓർഡർ ഓഫ് ഫൈ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആയിരിക്കണം. അത് ഐസോമോർഫിസം ആണെങ്കിലാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ ഐസോമോർഫിസം ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ശരിയാവുന്നതാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഐസോമോർഫിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ x raised to k is equal to b has 5 solutions in G, then x raised to k has 5 solutions in G, then x raised to k is equal to phi of b has 5 solutions in G dash. അല്ലെ? ഐസോമോർഫിസം ആണെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി നോക്കിയേ, ഇവിടെ 5 സൊല്യൂഷൻസും ഇവിടെ ഒരു 7 സൊല്യൂഷൻസും ആണെങ്കിലോ ഇത് ഐസോമോർഫിസം ആവത്തില്ല. ഐസോമോർഫിസം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 5 സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ 5 സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇവിടെ 5 x raised to k is equal to b ക്ക് 5 സൊല്യൂഷൻസും x raised to k is equal to phi of b ക്ക് 7 സൊല്യൂഷൻസും ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഐസോമോർഫിസം ആവത്തില്ല.
ഈ phi എന്നുള്ളത് ഐസോമോർഫിസം ആവത്തില്ല. അപ്പൊ ഐസോമോർഫിസം അല്ലെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി പറയാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് prove that R star and C star are not isomorphic. ആരാണ് ആർ സ്റ്റാർ എന്ന് വെച്ചാൽ? ഇവിടെ ആർ സ്റ്റാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരടോ? ഇവിടെ ആർ സ്റ്റാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെന്ന് പറയുന്നേ? ആരാ ആർ സ്റ്റാർ? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോൺ സീറോ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലെ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അല്ലേ? സി സ്റ്റാറോ? ആർ സ്റ്റാർ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോൺ സീറോ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലെ ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. സി സ്റ്റാർ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോൺ സീറോ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലെ ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഐസോമോർഫിക് അല്ലെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോ സപ്പോസ് ഇപ്പോ ഐസോമോർഫിക് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം വി ഹാവ് x raised to 4 is equal to 1 has equation x raised to 4 is equal to 1 has two solutions in C star R star. ശരിയാണോ? x raised to 4 x is equal to 1 ഉം x is equal to -1 ഉം പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അത് a plus ib by 2 a plus അത് ആരെന്ന് കാണണോ? അത് നിങ്ങൾ കോംപ്ലക്സ് പഠിക്കും. x raised to 4 is equal to 1 ന്റെ fourth roots of unity. അത് വരുന്നത് ആരാ? x is equal to cos 2 pi k by 4 plus I sin 2 pi k by 4 ആണ്. ശരിയല്ലേ? x raised to 4 is equal to 1 എന്ന് വെച്ചാൽ x is equal to 1 raised to 1 by 4 എന്നാണ്. 1 പകരം എനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? cos 0 plus I sin 0 കൊടുക്കാം അല്ലേ? sin 0 0 cos 0 1. അല്ലാതെ തന്നെ വേറൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. x is equal to cos 2 pi ഒന്നല്ലേ? cos 2 pi plus I sin 2 pi the whole raised to 1 by 4 കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ x is equal to cos 4 pi plus I sin 4 pi the whole raised to 1 by 4 കൊടുക്കാം. x is equal to cos 6 pi plus cos 0 ആയാലും cos 2 pi ആയാലും cos 4 pi ആയാലും cos 6 pi ആയാലും എല്ലാം 1 തന്നെയാണ്. അത് ഒന്ന് മാത്രമല്ല sin 0 0 sin 2 pi 0 sin 4 pi 0 sin 2 pi sin 6 pi ഇവിടെ 6 pi. ഇവിടെ 1 വരും x ന്റെ വാല്യൂ. ഇവിടെ x ന്റെ വാല്യൂ d മൂവ് s 0 ഈ 4 ഇവിടെ വരുമല്ലോ. cos 2 pi by 4 cos pi by 2 cos pi by 2 0 അല്ലേ? sin pi by 2 1 അപ്പോൾ i വരും. ഇതിന്റെ വാല്യൂ i വരും. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ cos 4 pi എത്ര? cos 4 pi by 4 വരും. cos pi -1 ഇവിടെ -1 വരും. ഇവിടെയാണ് cos 6 pi by cos 3 ഇവിടെ -i വരും. നോക്കിയേ, അതൊക്കെ വിട്ടേക്ക്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കും. നമുക്ക് 4 റൂട്ട്സ് കിട്ടി. അതൊക്കെ x raised to 4 has two solutions in R star.
അതായത് 4 സൊല്യൂഷൻ എക്സിന്റെ വാല്യൂ 1 -1 i -i 4 സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് എവിടെയുള്ളത് എക്സ് ആ 4 സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഇതില് 2 റിയലേ ഉള്ളൂ, 1ഉം -1ഉം മാത്രമേ റിയൽ ഉള്ളൂ. ഇത് രണ്ടും കോംപ്ലക്സ് ആണ്. അപ്പൊ ആർ സ്റ്റാറിൽ എത്ര വരെ ഉള്ളൂ? 2 വരെ ഉള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? But x raised to 4 is equal to 1 has 4 solutions in C star. അല്ലേ? ഇവിടെ 2 സൊല്യൂഷൻസ്, ആർ സ്റ്റാറിൽ 2 സൊല്യൂഷൻസ്. ആരൊക്കെ? 1ഉം -1. സി സ്റ്റാറിൽ 4 സൊല്യൂഷൻസ്, 1 -1 i -i. അല്ലെ? 1 -1 i -i 4 സൊല്യൂഷൻസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഒരു ഇക്വേഷന് ഇവിടെ 2ഉം ഇവിടെ 4 ഇക്വേഷൻ 4 സൊല്യൂഷൻ ആയാൽ അതെന്തല്ല, നമ്മുടെ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി തെറ്റിപ്പോവുകയല്ലേ? Thus, there does not exist a isomorphism between R star and C star. Thus, there does not exist a homomorphism ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ഇവിടെയുമുള്ള ഇക്വേഷൻസിന്റെ എണ്ണം, സൊല്യൂഷൻസിന്റെ എണ്ണം സെയിം ആയാണ്. There does not exist an isomorphism from G2 from R stars to C star. R star in C star ലോട്ട് ഐസോമോർഫിസം ഉണ്ടാവില്ല. Therefore R star by property 6 ആണല്ലോ ഇന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. Using property 6 R star is not isomorphic to C star. R star is not isomorphic to C star. Next theorem. Note ചെയ്തോ? Next theorem. Two point 13. The properties of isomorphisms acting on groups. Properties of isomorphism acting on groups. Properties of isomorphism നേരത്തെ ആക്ടിങ് ഓൺ എലമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോ ആക്ടിങ് ഓൺ ഗ്രൂപ്സ്. Properties of isomorphism acting on groups. Suppose, note ചെയ്തോ, suppose 5 from G to G dash
be an isomorphism. G എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് G dash എന്ന ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് phi എന്നൊരു isomorphism ഉണ്ടെങ്കിൽ then number 1 phi inverse from G dash to G, phi from G to G dash ആണെങ്കിൽ phi inverse from G dash to G. So phi inverse is an isomorphism from G dash to G. ജിയിൽ നിന്ന് G ഡാഷിലോട്ട് phi എന്നൊരു ഐസോമോർഫിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് G ഡാഷിൽ നിന്ന് ജിയിലേക്ക് phi ഇൻവേഴ്സ് എന്നൊരു ഐസോമോർഫിസം ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്പർ 2 phi from G to G dash ഐസോമോർഫിസം ആണെങ്കിൽ G അബീലിയൻ ആണെങ്കിൽ if and only if G dash is abelian. G abelian ആണെങ്കിൽ G dash abelian ആണ്. Number 3 phi from G to G dash is an isomorphism. G is cyclic. G cyclic ആണെങ്കിൽ if and only if G dash is cyclic. G cyclic ആണെങ്കിൽ G dash cyclic ആയിരിക്കും. G dash cyclic ആണെങ്കിൽ G cyclic ആയിരിക്കും. G abelian ആണെങ്കിൽ G dash abelian ആയിരിക്കും. G dash abelian ആണെങ്കിൽ G abelian ആയിരിക്കും. Fourth property, if K is a subgroup of G, if K is a subgroup of G, G യുടെ ഒരു സബ്ഗ്രൂപ്പ് ആണ് K എങ്കിൽ if K is a subgroup of G, then phi of K, what is phi of K? ഇതാണ് phi of K. ഇത് G ആണ്, ഇത് G dash ആണ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് phi പോകുന്നത്. K സബ്ഗ്രൂപ്പ്, K എന്ന് വെച്ചാൽ G നകത്താണ് അല്ലേ. K is a subgroup of G. അപ്പോൾ phi of K എവിടെ ഉണ്ടാവും? Phi of K G ഡാഷിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. Phi of K G ഡാഷിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ phi of K എങ്ങനെ ഇരിക്കും? എലമെന്റ്സുകൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? phi of K എലമെന്റ്സുകൾ is the set of all elements of the form phi of X such that X element of K is a subgroup of G dash. K G ന്റെ സബ്ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ phi of K G dash ന്റെ സബ്ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. is a subgroup of G dash. Five, if K dash തിരിച്ച് അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് if K dash is a subgroup of G dash, K dash is a subgroup of G dash, then phi inverse K dash. Phi inverse K dash. What is phi inverse K dash? Set of all small g in G such that phi of G element of K dash is a subgroup of G. Is a subgroup of G. അപ്പോൾ K dash G dash K G ന്റെ സബ്ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ phi of K G dash ന്റെ സബ്ഗ്രൂപ്പ്, K dash G dash ന്റെ സബ്ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ phi inverse K dash is a subgroup of G. നാലാമത്തെ center of the phi of center of G. Phi of center of G is equal to center of G dash. Center of G ന്റെ phi image എന്നുള്ളത് center of G dash ആയിരിക്കും. Center of G of phi of center of G is center of G dash. എന്താണ് center of G എന്ന് വെച്ചാൽ what is center of G? ആദർശ് പറഞ്ഞേ, what is center of G? What is center of G?
What is center of G? Center of G എന്താണ്? Center of an group G is set of all the x belongs to G such that Ax is equal to xa for all A in G. So phi from G to G dash is an isomorphism. അവിടെ പറഞ്ഞ 7 പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞു, ഇവിടെ 6 പ്രോപ്പർട്ടി പറയണം അല്ലേ. നോക്കിയേ, ഫൈ ഇൻവേഴ്സ് ഫൈ ജിയിൽ നിന്ന് ജി ഡാഷിലോട്ടുള്ള ഐസോമോർഫിസം ആണ്. ഫൈ ഇൻവേഴ്സ് തിരിച്ച് ജി ഡാഷിൽ നിന്ന് ജിയിലോട്ടുള്ള ഐസോമോർഫിസം ആയിരിക്കും. എങ്ങനെ പറയാം? given phi from G to G dash be an isomorphism. ജിയിൽ നിന്ന് ജി ഡാഷിലോട്ട് ഫൈ എന്ന ഐസോമോർഫിസം ഉണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ജിയിൽ നിന്ന് ജി ഡാഷിലോട്ടുള്ള ഫൈ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ 1 ആണ്, ഫൈ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ 1 ആണ്. ഫൈ ഓഫ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ഫൈ ഓഫ് ബി ആണ്. ഹോമോമോർഫിസം ആണ്. അങ്ങനെ 3 കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ട് അല്ലേ. So that is phi is both on 1 and on. Phi is both 1 1 and on. Phi 1 1 on 2 ആണെങ്കിൽ phi inverse 1 1 on 2 ആയിരിക്കുമല്ലോ. നമ്മൾ തിയറം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. phi ഒരു ബൈജക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ, phi from G to G dash is a ബൈജക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലേ, phi from G to G dash is a ബൈജക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ phi inverse from G to G dash to G എന്തായിരിക്കും? ഒരു ബൈജക്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അത് നമ്മൾ പ്രൂഫ് നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എഴുതിയാലും മതി. phi both that is എന്താ പറയുക, 1 1 and 1 2 ആണെങ്കിൽ then there exist phi 1 1 1 2 ആണെങ്കിലേ ഒരു x1, x2 element of G such that on 2 ആണെങ്കിൽ f of x1 x2 G element ആണെങ്കിൽ x1 x2 G element ആണെങ്കിൽ y1 ഉം y2 ഉം G dash element ആയിരിക്കും. And so y1 comma y2 element of G dash such that f of x1 is equal to y1, f of x2 is equal to y2. അല്ലേ. സപ്പോസ് ഇപ്പോ f of phi of x1, phi of x2
which implies phi of x1 is equal to y1 means phi inverse of y1 is x1 and phi inverse of y2 is equal to x2. Phi inverse y1 x1 ആയിരിക്കും, phi inverse y2 x2 ആയിരിക്കും. Suppose phi inverse ഒന്നെണ്ണെന്ന് കാണിക്കാനേ, suppose phi inverse of y1 is equal to phi inverse of y2 എന്ന് assume ചെയ്തിട്ട് y1 is equal to y2 എന്ന് പോയിരുന്നല്ലോ. phi inverse y1 ആരാ? x1. phi inverse y2 ആരാ? x2. രണ്ടിടത്തും phi അപ്ലൈ ചെയ്താലോ? phi of x1 is equal to phi of x2. phi of x1 ആരാ? y1. phi of x2 ആരാ? y2. അപ്പോൾ phi inverse y1 is equal to phi inverse y2 ൽ നിന്ന് y1 is equal to y2 എന്ന് കിട്ടിയല്ലോ. Thus phi inverse is 1 1. phi inverse 1 1 ആയി. ഇനി ആക്ച്വലി phi inverse എവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ളതാ? phi inverse from g dash to g ആണ് അല്ലേ? phi inverse from g dash to g ആണ്. അപ്പൊ phi inverse on to എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടത്തെ എലമെന്റ് എടുക്കണം അല്ലേ? Let small g element of capital G, then we have ഈ ഇവിടെ phi g ൽ നിന്ന് g ഡാഷിലോട്ടല്ലേ, ഇവിടത്തെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് സ്മാൾ g എങ്കിൽ phi of g g ഡാഷ് ഉണ്ടാവും. then we have phi of g element of g dash, so that phi inverse of phi of g, phi inverse of phi of g g ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഏതോ ഒരു g എടുത്തപ്പോ ആ ജിക്ക് ഒരു പ്രീമേജ് കിട്ടിയെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ജിയിലെ ഏത് സ്മാൾ എലമെന്റ് ജി എടുത്താലും അതിനൊരു പ്രീമേജ് ഉണ്ടാവും. ഹെൻസ് phi inverse is also on to. അപ്പോൾ phi 1 1 on to ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എ എന്ന സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന സെറ്റിലേക്ക് എഫ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സാമിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും എഴുതുന്നതിന് പകരം അത് എഴുതിയാൽ മതി. കുറഞ്ഞ മാർക്കിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും എഴുതുന്നതിന് പകരം അത് എഴുതിയാൽ മതിയാവും. എന്തായി? that is 5 inverse from G on, that is phi inverse from G dash to G is both on 1 and on 2. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലി എന്താണ്? phi inverse isomorphism എന്ന് പറയണം. phi inverse isomorphism എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ phi g ഡാഷിൽ നിന്ന് ജിയിലേക്കുള്ള phi inverse എന്ന ഫംഗ്ഷൻ 1 1 ആവണം, on 2 ആവണം. പിന്നെ എന്താവണം? ഇത് ഹോമോമോർഫിസം കൂടി ആവണം. അപ്പൊ ഇത് 1 1 on 2 ആയി. ഹോമോമോർഫിസം ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെടുക്കുക? ഹോമോമോർഫിസം ആണെന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ phi of x1 is equal to y1 എന്നും phi of x2 is equal to y2 എന്നും എടുത്തിരിക്കുകയല്ലേ ഇവിടെ അല്ലേ? അപ്പോ phi inverse y1 ഉം y2, let y1 y2 element of g dash. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? phi inverse of y1 y2 is equal to phi inverse of y1 into phi inverse of y2 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ എന്താവും? phi inverse homomorphism ആവും. hence phi inverse is an isomorphism ആവും. hence phi inverse from g dash to g is an isomorphism ആവും അല്ലേ? നമുക്ക്
നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ്? phi inverse from g dash to g isomorphism എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് എന്ത് വേണം? phi inverse g dash to g 1 1 1 to 1 അത് പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇനി ഈ പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി വേണം അല്ലെ? അത് ചെയ്യാനോ? y1 ഉം y2 ഉം g ഡാഷിലെ എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ then നമുക്കറിയാം phi of x1 is equal to y1 ആയിരിക്കും and phi of x2 is equal to y2 ആയിരിക്കും. കാരണം 5 on 2 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ. അപ്പോ now that is y1 y2 is equal to നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? phi of x1 into phi of x2 എന്ന് എഴുതാം. So y1 y2 is equal to phi of x1 into phi of x1 x2 എന്ന് എഴുതാം. കാരണം phi homomorphism. Since phi is a homomorphism അല്ലെ? phi ഒരു homomorphism. phi of x1 into phi of x2 നെ phi of x1 x2 എന്ന് എഴുതാം. ഈ രണ്ട് സൈഡും phi ഇൻവേഴ്സ് കൊടുത്താലോ? അപ്ലൈ phi ഇൻവേഴ്സ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. phi ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് അതല്ലേ നമുക്ക് ആവശ്യം. phi ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് y1 y2 is equal to phi ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് phi of x1 x2. അപ്പോൾ phi ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് phi inverse of phi of x1 x2 is x1 x2 അല്ലേ? phi inverse of y1 y2 is equal to x1 into x2. x1 എന്ന് വെച്ചാൽ phi of x1 y1 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? x1 ആരാ? phi inverse y1. x2 ആരാ? phi inverse y2. അപ്പോൾ x1 ന് പകരം phi inverse y1, x2 ന് പകരം എന്ത് കൊടുത്തു? phi inverse y2. അതില് phi inverse y1 y2 is phi inverse y1 into phi inverse y2 ആയല്ലോ. അപ്പോൾ phi inverse from g dash to g isomorphism ആയല്ലോ. ഇതല്ലേ? അപ്പോൾ phi g യിൽ നിന്ന് g ഡാഷിലോട്ടുള്ള ഒരു ഐസോമോർഫിസം ആണെങ്കിൽ phi 1 1 1 ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ ചെറിയ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെമ്മിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ എന്ന സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന സെറ്റിലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ 1 1 1 2 ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ബി എന്ന സെറ്റിൽ നിന്ന് എ എന്ന ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതും 1 1 1 2 ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എഴുതിയോ? നോട്ട്സ് എഴുതിയോ? ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇൻവേഴ്സും ബൈജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ.
അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ജി അബീലിയൻ ആണെങ്കിൽ ജി ഡാഷ് അബീലിയൻ ആണെന്നാണ് അല്ലെ. Property 2, given phi from G to G dash is an isomorphism. ഇത് ഐസോമോർഫിസം ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം? ജി അബീലിയൻ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ജി ഡാഷ് അബീലിയൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ ജി അബീലിയൻ ആണെങ്കിൽ ജി ഡാഷ് അബീലിയൻ ആയിരിക്കും. ജി ഡാഷ് അബീലിയൻ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ജി അബീലിയൻ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് അസ്യൂം ജി ഈസ് അബീലിയൻ. ജി അബീലിയൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എവരി എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇൻ ജി സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എക്സ്. ആയിക്കോട്ടെ. നമുക്ക് ഇനി എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം? ജി ഡാഷ് അബീലിയൻ എന്നല്ലേ പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ? ജി ഡാഷ് അബീലിയൻ എന്നല്ലേ പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ? ജി ഡാഷ് അബീലിയൻ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജി ഡാഷിലെ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈ ഓഫ് വൈ എന്ന ഫോമുലല്ലേ. അത് ഫൈ ഓഫ് വൈ ഇൻറ്റു ഫൈ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ അല്ലെ. ഫോർ ഓൾ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് കോമ ഫൈ ഓഫ് വൈ എലമെന്റ് ഓഫ് ജി ഡാഷ് എങ്കിലേ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആവുള്ളൂ. ജി ഡാഷ് അബീൽ ജി ഡാഷ് ഗ്രൂപ്പ് ആണല്ലോ. ജി ഡാഷ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് എന്ന് കൂടി പഠിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോ ലെറ്റ് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് കോമ ഫൈ ഓഫ് വൈ എലമെന്റ് ഓഫ് ജി ഡാഷ് അല്ലെ. വേർ എക്സും വൈ എവിടത്തെ എലമെന്റാ? ഫൈ ഓഫ് എക്സും ഫൈ ഓഫ് വൈയും ജി ഡാഷിലെ എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സും വൈയും ജിയിലെ എലമെന്റ് അല്ലേ. ഇവിടെ നിന്നല്ലേ ഇങ്ങനെ പോകുന്നേ? ജിയിൽ നിന്ന് ജി ഡാഷിലോട്ടല്ലേ പോകുന്നേ. ഇവിടെ എക്സും ഫൈ അല്ലേ. ഇവിടെ എക്സും വൈയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈ എക്സ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഇമേജ് ഫൈ വൈ ഉണ്ട്. എക്സിന്റെ ഇമേജ് ഫൈ എക്സും വൈന്റെ ഇമേജ് ഫൈ വൈയും ജി ഡാഷിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺസിഡർ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്തു ഇതൊക്കെ. ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈ ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈനെ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് എഴുതാം. ഫൈ ഓഫ് എക്സ് വൈ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും? ഫൈ ഓഫ് വൈ എക്സ് എന്ന് എഴുതും. കാരണം എന്താ? എക്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എക്സ് ആണ്. സിൻസ് ജി അബീലിയൻ, സിൻസ് ജി ഈസ് അബീലിയൻ, എക്സും വൈയും ജിയിൽ എലമെന്റ്സ് അല്ലേ. ജി അബീലിയൻ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എക്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ എക്സ് വൈന് പകരം വൈ എക്സ് എഴുതി, വൈ എക്സിനെ ഫൈ വൈ ഇൻറ്റു ഫൈ എക്സ് എന്ന് എഴുതി ജി ഡാഷ് അബീലിയൻ. അപ്പൊ ജി അബീലിയൻ എന്ന് പ്രൂവ് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ജി ഡാഷ് അബീലിയൻ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു. കോൺവേഴ്സ്ലി അസ്യൂം എന്ത് ചെയ്യണം? എന്ത് അസ്യൂം ചെയ്യണം? കോൺവേഴ്സ്ലി എന്ത് അസ്യൂം ചെയ്യണോടോ? ജി ഡാഷ് അബീലിയൻ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യണം. ജി ഡാഷ് അബീലിയൻ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം? ജി അബീലിയൻ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെ. ജി ഡാഷ് അബീലിയൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം? ജി അബീലിയൻ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ജിയിലെ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് എടുക്കുക, രണ്ട് ആർബിട്രറി എലമെന്റ്സ്. എക്സ് കോമ വൈ എലമെന്റ് ഓഫ് ജി. എക്സും വൈയും ജിയിലെ എലമെന്റ് ആണ്. എനിക്ക് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എക്സ് എന്ന് കാണിക്കണം അല്ലെ. ജി അബീലിയൻ ആണ്. എക്സും വൈയും ജിയിൽ എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഫൈ ഓഫ് എക്സും ഫൈ ഓഫ് വൈ എവിടത്തെ എലമെന്റാ? ഫൈ ജിയിൽ നിന്ന് ജി ഡാഷിലോട്ട് പോകുന്നതല്ലേ, ജി ഡാഷിലെ എലമെന്റ് ആണ്. ജി ഡാഷ് അബീലിയൻ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈ ഓഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു
phi of y into phi of x എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. എന്തുകൊണ്ടാണ് g dash അബീലിയൻ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെ, g dash അബീലിയൻ ആയതുകൊണ്ട് phi of y x into phi of y നെ phi of y into phi of x എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ശരിയല്ലേ? അതായത് phi of xy is equal to phi of yx അങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ, കാരണം ഹോമോമോർഫിസം അല്ലേ, since phi is homomorphism, അല്ലേ, phi isomorphism എന്നിരിക്കല്ലേ, ഒരെണ്ണം കൊണ്ടും ഹോമോമോർഫിസം ആവുമല്ലോ. ഇനി phi of xy is equal to phi of yx നെ എനിക്ക് xy is equal to yx എന്ന് എഴുതാൻ കാര്യം എന്താടേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് phi of x ഇന്നലെ പറഞ്ഞ phi of xy is equal to phi of yx നെ xy is equal to yx എന്ന് എഴുതാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോപിക? phi of xy is equal to phi of yx 1 ആയതുകൊണ്ട് phi of xy is equal to phi of, കാരണം phi isomorphism അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് phi 1 ആണല്ലോ. അപ്പൊ xy is equal to yx ആയല്ലോ. xy is equal to yx ആയെങ്കിൽ എന്താണ്? x ഉം y ഉം g യിലെ ഏതോ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഏതോ രണ്ട് എലമെന്റ്സിന് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് രണ്ട് എലമെന്റ്സിനും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആവും അല്ലെ. അപ്പോ ദാറ്റ് ഈസ് xy is equal to yx for all x comma y belongs to g, thus g is Abelian. G is an Abelian group. Clear ആണോ?